เรียกมายืนท่าในขนมสักไข่กำดับโลกทั้งไงผมมวยไข่ผมใบโลกบ้านเยธาตัวคำเดียวกับอันกี่เยอะtừกระไรนเปโลกอินสรีบ่มเป็นตัวสนะเกิดพลายกาtừมาเลเซียให้โลกบ้านเป็นเจียธาในจำนวนมวยนุกกระดูกจำท่าจำลายสาวเพลรบก็แต่บ้านเกี่ยเยอะมาอ่านให้ไอตะเลสมนัวตั้งนุกเกสูลูกท่าตาลูกไอกำนัดในบกกุลมวยจุ่มนวลในเมียในขนมจุ่มลายนุกได้เตะให้ขยมจำท่าลูกบ้านเป็นเจ้าท่าเมียนจูนประสัดเกียรติชนปรมแต่งอกสุคนเอาสุกุลตาลูกจำได้เตะท่าเอาสุกุลนั้นก่อนในรู้หรือก็ก่อนบางสลับบัดบางชีวิตหายตามเข็มจำมันเป็นชั่วโมงเอาสกุลเตบ่าคือขนมจำลายสารเพียบรอตัวขันอื่นบานเยธาเมียนเจียโดยเจียสาขาระบองการจารกรรมระบสหรัฐอเมริกนักเสียนั้นคือชั่วโมงท่าซอผมใบรอยผมใบคือขนมเมียนโดยคำเดือนเมียนครูนเขียมลูกเกศชนลูกจุนประสิทธิ์หะเสียงนานีมันเมียนชั่วโมงลูกเอาสกุลเตให้กับคนไทยลูกเอาสกุลก็ก็สลับให้มาโอเคมีทวีตุใบท่าบุคคลได้มันเมียนบางหายวัตเมียนในขนมกาประชุมแต่บานการลาวนุกได้ให้นเป็นเมียนจำลายสารเพียบระบบตัวคำเดือนแต่บานอ่านแต่ลูกจำท่ามันเมียนบุคคลบานในท่าลูกมันจำท่าเมียนบุคคลอกสุคนเต้หรือนเป็นอะไรกี่อ่านจำลายสารเพียบนุยมจำมันฉบับที่มาหลักเพียบอาจเมียนก่อนได้มันต้องมีหลักเพียบโรก่อนเจียนกรรมบาลสำคัญมือรูปได้มาในกระทรวงกาบอดเต Well, I guess my มีเทวีสำนวนได้ขยมจังบัญเจคือถ้าโลกบ้านบัญเจทำเป็นกิจประชุมมวยได้ในขนมกิจประชุมนั้นกี่อ่านในจำลายสารเพียบให้ยืนดังท่าเมียนจวนประสัดนังเกียรติชนเมียนวัตเมียนในขนมกิจประชุมนุให้ไปให้จะเมียนวัตเมียนบุคคลมีเตคือคนลูกตัวตาเมียนดาริเตตาลูกจำทำเมียนบุคคลแบบนี้ดาริเตได้จะรวมในขนมกิจประชุมนุเข้มจำมันฉบับที่มันนั่งตาเมียนลูกจุนประสิทธิ์หรือนั่งลูกเกียรติชนบ้านโจรวมของการประชุมเตเป็นคือถ้าเข้มมันจำฉบับที่เป็นหลักเพียบเมียนโปรสตกรรมพิบาลในกระทรวงการบริหารโดยขณีมาOkay, so now วิธีโดยเฉพาะอะไรนี่ขยมสมโดยเยไอบ้าวิหารโดยจะมีการโยจะลำท่ากอดมันเมียนวัดตเมียนให้นเป็นปริญญาชาวโซโลคือลูกท่าคือลูกบานชลอยท่าขยมมันจำฉบับทั้งไงกับปริชัยให้เนี่ยนาคือทำเมียนวัดตเมียนในกันไรนุก็ขยมจำมันฉบับได้ขยมกรอนแต่อาทาในใจบานทาในขนมเรียเปลคือทาชนะมาปอนเป็นบุญโดยจัดสปรมปีให้เนี่ยดำเนินวัตถุเมียนเป็นนั่นคือจะเนี่ยได้ทวีการเงี้ยกรรมประเภทบาลได้การจมูกขยมในขนมกระทรวงบาเต้ภายในการระยะไล่ภายในการตัวนั่งได้สัตย์จิปุมาจิตนัดระบบตัวคำเดือนเกิดโดยจะจูนประสัตลูกเกิดชนลูกเอาสกุลจะดำให้ดำไปเจียกำนัดตราปฏิจจรักยมบานอ่านเจนปีปฏิจจรักในทั้งไอตีประมวยคายใส่หาชนะปีปอนดับปีคือภาษาขมายมันเลยโซนผมใบปีโซนพรำดาโซนประมวยภาษาบารังคือมันเลยโซนผมใบมวยประมวย
ដល់ ហើយភាសាអង់គ្លេស 00833281 ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ច្បាស់បើសិនបើលោកមិនចាំទេអត់បញ្ហាទេខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ថាណាកម្មាភិបាលណាខ្លះបានចូលរួមទេខ្ញុំគាត់ថាវាលទ្ធភាពច្រើនព្រោះខ្ញុំបានចូលរួមហើយកម្មាភិបាលទាំងនោះពេលនោះនៅកន្លែងនោះដែរហើយមានឋានៈប្រហែលខ្ញុំណែដូច្នោះអាចមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំនោះដែរអូខេមេធាវីសូមអរគុណហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងបានពិភាក្សាការពីមុនដែលលោកនិយាយអំពីប៉ុលពតនោះគឺថាប៉ុលពតមិនទទួលយកនៅមតិយោបល់ជំទាស់ហើយនៅទីនេះលោកហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាលោកអៀងសេរីបានចូលរួមនៅទីនោះដែរហើយដោយសារតែគាត់នៅទីនោះទើបគេមិនអាចដកតូចខំដឿនចេញប្រសិនបើគាត់នៅគឺគេមិនអាចដកបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីប្រយោគរបស់លោកគឺនៅថ្ងៃ20 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2009 គឺ3/371គឺទំព័រ4ភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាខ្មែរគឺមានលេខ00288236-37ភាសាបារាំងគឺមានលេខ00288243-44និងភាសាអង់គ្លេសគឺមានលេខ00290415ហើយនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកគឺលោកបាននិយាយថាខ្ញុំសូមបន្ថែមថាតូចខំដឿនគឺស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអៀងសេរីហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំការចាប់ខ្លួននេះมันអាចកើតមានឡើងទេប៉ះសិនបើលោកអៀងសេរីមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញនៅគំនិតដែលថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចនេះគឺតើលោកចង់មានន័យបែបនេះមែនទេតើលោកធ្វើការស្មានដែរទេដែលថាតាមគំនិតរបស់លោកគឺថាការចាប់ខ្លួននេះมันអាចកើតមានឡើងដោយស្របទៅតាមចម្លើយរបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ពីមុនដែលថាប៉ុលពតគឺជាព្រះហើយគាត់មានចន្ទានុសិទ្ធិផ្ដាច់មុខហើយគាត់នឹងមិនទទួលយកនៅការជំទាស់ណាមួយពីអ្នកដទៃសាក់សីមកតន់ឆ្លើយតបសូមជឿតំណាងថាបញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានផ្នែកដំបូងនៃសំណួររបស់លោកខាណាវ៉ាស់នោះគឺថាចង់ដឹងថាតើសាក់សីនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការវិភាគនេះគាត់ស្មានឬក៏មិនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេធាវីការពីក្តីគាត់បន្ថែមតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់និយាយពីមុនជាមួយប៉ុលពតនោះខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះគឺថាធ្វើឲ្យសាក់សីនិយាយស្មានហើយបើសិនប្រកបភ្ជាប់នោះដូច្នេះសំណួរបែបនេះវានាំមុខទៀតផ្នែកដំបូងនៃសំណួរនោះគឺត្រឹមត្រូវក៏តែផ្នែកបន្ទាប់មកភ្ជាប់ពេលដែលភ្ជាប់សំណួរជាមួយគ្នាទៅគឺធ្វើឲ្យសាក់សីស្មានខ្ញុំរីករាយបើសិនបើថាឲ្យគាត់ឆ្លើយតែផ្នែកដំបូងនៃសំណួរដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងមុននៅពេលដែលលោកនិយាយថាតាមគំនិតរបស់លោកតើលោកធ្វើការទាយស្មានដែរឬទេថាស្មានក៏បានដែរព្រោះអ្វីដែលវាសិតតែ
ជាចំណោទជាការចោទសួរដែរប៉ុន្តែតាមនឹងប្រការដែលគេចោទលោកទុយខំលឿនហ្នឹងវាបើដែលចោទគាត់ហ្នឹងវាដោយវាគ្មានគេចោទគាត់ថាគាត់ជាអ្នកទៅសេសភាពការនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជូនទៅឲ្យទៅក្រៅប្រទេសបញ្ជូនទៅ CIA តាមរយៈស្ថានទូតអ៊ីស៊ីបប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញហើយអ្នកដែលយកសេចក្តីរាយការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកវិធីការរបស់ក្រសួងការបរទេសបាទហើយអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មាន Thank you, sir. I just ទ្វីសូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើលោកធ្វើការទីស្មានអត់នៅពេលដែលលោកផ្ដល់ចម្លើយបែបនេះហើយលោកបានឆ្លើយនៅសំណួរនេះរួចទៅហើយលោកប្រធានបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងមិនត្រូវការនៅការបញ្យល់បន្ថែមអ្វីតទៅទៀតនោះទេឥឡូវនេះសូមត្រឡប់ទៅលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទៀតឥឡូវនេះយើងធ្វើការពិភាក្សាអំពីកិច្ចឈុននិងជួនប្រសិទ្ធខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយចំនួននៃចម្លើយរបស់លោកដែលលោកបានផ្ដល់នៅថ្ងៃ7ខែ8ខែសីហាហើយគេសួរលោកថាសំណួរដែលគេសួរលោកនេះគឺមាននៅប្រទេសចរិតខ្មែរមានលេខ00832516ដល់17ភាសាបារាំងគឺមានលេខ0083 336 23ដល់24និងភាសាអង់គ្លេសមានលេខ0083 35 08ដល់09ហើយគេសួរលោកថាតើលោកដឹងដល់របៀបណាដែលថាជួនប្រសិទ្ធជាមួយនឹងគៀតឈុនត្រូវបានគេឆ្លោយដាក់នៅក្នុងឯកសារមួយចំនួនហើយលោកឆ្លើយថាគឺមានការពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែរទេបាទចំណុចនេះខ្ញុំដឹងដោយសារអៀងសេរីជាអ្នកបានប្រាប់ប៉ុន្តែកលៈទេសៈដែលប្រាប់នេះគឺក្នុងអង្គប្រជុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំថានៅពេលណាឬក៏ចាំសេចក្តីលម្អិតនោះដទេនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃ7ខែសីហាដែលយើងចាំទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបន្តទៅនឹងចម្លើយសារភាពទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកនៅថ្ងៃ6ខែ5ឆ្នាំ2009គឺE3/42គឺទំព័រ8ជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរគឺមាន0032 72 09ដល់010ភាសាបារាំង0032 72 28ដល់29និងភាសាអង់គ្លេសគឺមានលេខ0032 21 9ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកបានផ្ដល់ចម្លើយដូចតទៅអៀងសេរីមិនបានជម្រាបខ្ញុំដោយផ្ទាល់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ទេគាត់បាននិយាយពីរឿងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់នាយកដ្ឋានទូទៅដែលមានការចូលរួមពីសហការីជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ដូចជាជួនប្រសិទ្ធគៀតឈុនតូចខំឌឿនអោកសគុណហើយនិងមនុស្សដទៃទៀតជាច្រើនដូច្នេះអ្វីដែលយើងមាននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានការផ្ទុយគ្នាបន្តិចនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាគឺនៅក្នុងចម្លើយថ្ងៃ6ខែ5លោកចង់និយាយថាអៀងសេរីមិនបានជម្រាបដោយផ្ទាល់នោះទេគឺលោកដឹងតាមរយៈការប្រជុំប៉ុន្តែនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃ7ខែ8វិញលោកបាននិយាយថាលោកអៀងសេរីបានហៅលោកហើយលោកដឹងអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថាតើវាអាចដែរទេថាលោកនិយាយខុសនៅក្នុងតុលាការឬក៏នៅជាមួយសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើនៅថ្ងៃ6ខែ5
គឺថាអ្វីដែលធ្វើនៅថ្ងៃ6ខែ5ហ្នឹងវាត្រូវជាងជាមួយនឹងការចាំរបស់លោកធាវីលោកមេធាវីបែបដោយមានការច្បោកច្បល់ខ្ញុំដែលលោកអ៊ីនជីនៀរហៅខ្ញុំទៅប្រាប់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពីរឿងខ្ញុំត្រូវលោករស់សរិនក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចោទថាខ្ញុំហើយនឹងលោកគៀតឈុនហ្នឹងគឺជាខ្សែរយៈ CA ដោយគាត់ដែរដែលនាំឲ្យខ្ញុំធ្វើសរសេរជីវប្រវត្តិរូបណាប្រវត្តិរូបខ្ញុំដែលបានចេញផ្សាយជាទូទៅគេឃើញជាអក្សរដៃរបស់ខ្ញុំក៏ណាគឺតែចំពោះរឿងខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះរឿងអ្នកផ្សេងដែលខ្ញុំបានដឹងគឺតាមរយៈអង្គប្រជុំរួមបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នោះมันមានអីខ្ញុំណាឆ្លើយខុសឬខ្ញុំឆ្លើយត្រូវទេខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមដែលខ្ញុំចាំប៉ុណ្ណឹងបាទ Thank you, and that's មេធាវីសូមអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរឥឡូវនេះសូមយើងពិនិត្យមើលទៅលើឯកសារ D91/26 ហើយនេះជាចម្លើយរបស់លោកគឺចម្លើយរបស់លោកនៅថ្ងៃ19ខែធ្នូឆ្នាំ2007ឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើលទៅលើទំព័រ4ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ AON គឺមានលេខភាសាខ្មែរ00204152ដល់8ភាសាបារាំងគឺមានលេខ003433 63ដល់65និងភាសាអង់គ្លេសគឺមានលេខ00223642លោកបាននិយាយថាតាមដែលខ្ញុំដឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលមានឯកសារ3ត្រូវបានគេឆ្លើយដាក់និងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយលោកបានបន្តទៀតថាចំពោះគៀតឈុននិងជួនប្រសិទ្ធគឺពួកគាត់មានឯកសារ10ប៉ុន្តែអៀងសេរីបានប្រាប់ប៉ុលពតថាគៀតឈុននិងជួនប្រសិទ្ធមិនបើសិនបើគៀតឈុននិងជួនប្រសិទ្ធត្រូវគេចាប់ខ្លួនគឺក្រសួងទាំងមូលហ្នឹងត្រូវបោះចោលតែម្ដងទៅត្រូវលោកក្រសួងការបរទេសចោលតែម្ដងទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកគឺបាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលដែលលោកទាំងពីររូបនេះបានចូលរួមតើវាជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកប្រធានសូមឲ្យលោកមេធាវីបញ្ជាក់ពីការប្រជុំនៅពេលណានៅនិយាយពីអីបាទមេធាវីលោកស័ក្តិសិទ្ធិលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅទីនោះហើយលោកក៏បានផ្ដល់ចម្លើយដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតើលោកចាំដែរឬទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើលោកចាំថាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងកើតឡើងនៅទីណាហើយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមានគៀតឈុននិងជួនប្រសិទ្ធចូលរួមដែរឬទេហើយដែលកិច្ចប្រជុំនេះនិយាយពីឯកសារដែលប្រឆាំងនឹងពួកគាត់ហើយលោកអៀងសេរីបានប្រាប់ប៉ុលពតថាបើសិនបើគ្មានលោកគៀតឈុននិងជួនប្រសិទ្ធទេត្រូវលុបក្រសួងការបរទេសចោលតែម្ដងតើលោកចាំដែរឬទេខ្ញុំបានចាំថាមានការប្រជុំដែលខ្ញុំបានចូលរួមហើយនៅក្នុងការប្រជុំនោះលោកអៀងសេរីបានជូនព័ត៌មានដល់យើងខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះមែនប៉ុន្តែតើក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានវត្តមានរបស់លោកគៀតឈុនឬលោកជួនប្រសិទ្ធខ្ញុំមិនបានចាំទេបាទ
Well, in your មេធាវីនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានដែលថាអៀងសេរីបានជម្រាបទៅពួកគាត់ទាំងនោះថាមានឯកសារប្រឆាំងនឹងពួកគាត់ហើយឥឡូវនេះលោកនិយាយថាប្រហែលជាលោកច្រឡំទៅពេលដែលលោកនិយាយអំពីបញ្ហានេះតើអញ្ចឹងមែនទេទេការប្រជុំមានច្រើនជួនកាលគាត់ជម្រាបនៅពេលប្រជុំណាមួយមិនមែនតាមនៅពេលប្រជុំដែលលោកមេធាវីសួរទេដូច្នោះខ្ញុំមិនបានចាំអីច្បាស់លាស់ទេព្រោះរឿងកើតមកយូរណាស់ទៅហើយបាទប៉ុន្តែក្នុងចាំជាគោលall right មេធាវីសូមអរគុណឥឡូវនេះតើលោកដឹងដែរឬទេថាជួនប្រសិទ្ធហើយនឹងគៀតឈុនមានវត្តមាននៅពេលដែលលោកអៀងសេរីបាននិយាយដោយដែលលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាប្រសិនបើគ្មានពួកគាត់ទាំងពីរទេគឺត្រូវលុបក្រសួងការបរទេសចោលតែម្ដងគឺនៅពេលដែលអៀងសេរីបានជម្រាបទៅប៉ុលពតតែលោកចាំទេខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់អញ្ចឹងទេបាទ all right មេធាវីសូមអរគុណសូមអរគុណហើយផ្អែកទៅលើចម្លើយដែលលោកផ្ដល់ឲ្យនោះខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានដឹងថាគៀតឈុនមានឯកសារចំនួន60ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកដឹងព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួននៃឯកសារទាំង60នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការយល់ច្បាស់អំពីសក្ខីកម្មនេះតើលោកចង់ជម្រាបយើងថាលោកបានឃើញនៅឯកសារពិតប្រាកដដែលក្នុងឯកសារនោះគេនិយាយអំពីគៀតឈុនគឺថាប្រហែលជា60ដងដែលត្រូវបានគេឆ្លើយថាជាសត្រូវរបស់បកឬសត្រូវរបស់ប្រជាជនឬក៏ជាចារកម្មចារបរិសុទ្ធខ្ញុំមិនបានឃើញឯកសារខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីលោកគៀតឈុនគឺលោកអៀងសេរីអ្នកប្រាប់ខ្ញុំហើយប្រាប់ហ្នឹងមិនមែនប្រាប់ផ្ទាល់ទេប្រាប់ក្នុងអង្គប្រជុំហើយខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាឯកសារគាត់មានឯកសារជាង60ហើយក្នុងឯកសារហ្នឹងពេលដែលគាត់ទៅជប់លៀងពេលល្ងាចហូបបាយនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងសាធារណការហើយលោកដែលតូចភឿនហ្នឹងគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់អាសាហៅគាត់ទៅពេលហ្នឹងក៏ហៅខ្ញុំទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលទៅខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តណាការជួបជុំអីអញ្ចឹងអាពេលទៅម្ដងហ្នឹងគេចាត់ថាជានៅឯកសារមួយហើយដូច្នោះទៅតែ3ដងវាចប់ដូចគ្រូអា60ហ្នឹងគឺដោយសារគេ thank you sir thank you មេធាវីសូមអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំគិតថាលោកបានឆ្លើយសំណួរខ្ញុំហើយសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបន្ទាប់គឺការពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបាននិយាយថាគាត់មានឯកសារជាង60តើលោកដឹងដែរទេថាគៀតឈុនក៏គាត់បានដឹងដែរថាមានឯកសារប៉ុណ្ណេះចំនួនប្រហែល60ហ្នឹងឆ្លើយដាក់គាត់ដែរព្រោះថាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់នោះទេតាមខ្ញុំអាចជម្រាបអង្គសវនកម្មថាលោកគៀតឈុនគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវគេចោទថាជាភ្នាក់ងារ CA ហ្នឹងអាចគាត់ដឹងថងថា60ឬជាង60ខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានទេព្រោះបាទដឹងគាត់ដឹងមិនដឹងទេបាទ and when you មេធាវីនៅពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលលោកក៏ដឹងលោកគៀតឈុនក៏ដឹងថាមានឯកសារប្រឆាំងនឹងគាត់នោះតើលោកដឹងដែរទេថាលោកគៀតឈុនក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតើគាត់មានវត្តមានទេ
ខ្ញុំមិនអាចជម្រាបអង្គប្រជុំអង្គសវនកម្មបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែលទ្ធភាពវាមានว่าការដែលចោតអានឯកសារចម្លើយសារភាពនឹងវាមានច្រើនដងដែរហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានថាលោកគៀតជនអាចមានវត្តមាននៅទីនោះដែរប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំនិយាយច្បាស់ខ្ញុំមិនចាំទេបាទលោកសាក់សីលោកក៏បីចងចាំឲ្យច្បាស់ថាលោកឆ្លើយតបឲ្យច្បាស់លាស់ជាវាងទី1ការស្មានទី2ជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកគណៈលោកឆ្លើយជាការសន្និដ្ឋានហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃជាផុសតាងទេពីព្រោះលោកជាសាក់សីចឹងហើយបានជាអង្គជំរះបានធ្វើការជម្រាបអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្នុងការឆ្លើយតបនៅសំណួរអ្វីដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញចងចាំបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ឬក៏បានធ្វើការសង្កេតនៅក្នុងឡុងពេលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលសួរកាលណាលោកប្រើថាតាមខ្ញុំយល់ឬក៏តាមខ្ញុំក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានតម្លៃជាផុសតាងទេនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសមនាការពីព្រោះលោកមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេចឹងកណាលោកដឹងគឺលោកឆ្លើយថាដឹងហើយបើមិនដឹងទេគឺឆ្លើយថាមិនដឹងជាការនិយាយថាម៉េចគឺតបទៅនឹងកម្រិតសំណួរដែលសួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Thank you, Mr. President. មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានឥឡូវនេះយើងបដូរទៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយប្រធានបទនេះនិយាយពីប្រវត្តិរូបដែលលោកបានសរសេរជីវប្រវត្តិដែលលោកបានសរសេរឥឡូវនេះយើងសូមពិនិត្យមើលទៅលើសកម្មកម្មរបស់សាក់សីមួយរូបផ្សេងទៀតដែលបាននិយាយអំពីប្រវត្តិរូបជីវប្រវត្តិរបស់លោកហើយនៅក្នុងសកម្មកម្មរបស់លោកឆាងយុគឺនៅថ្ងៃ1ខែ2ឆ្នាំ2012ភាសាខ្មែរគឺមានលេខ00777659 ភាសាបារាំងគឺមានលេខ00776475និងភាសាអង់គ្លេសគឺមានលេខ00776350ហើយនេះគឺជាឯកសារមានលេខ3/37.1គាត់គេចោទសួរសំណួរមួយចំនួនតទៅនឹងជីវប្រវត្តិហើយចម្លើយរបស់គាត់មួយបានឆ្លើយថាពិតហើយថាមានប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រវត្តិរូបហើយប្រវត្តិរូបរបស់សួងស៊ីគឿនហៅគង់គឺជាប្រវត្តិរូបដែលសរសេរដោយខ្លួនឯងតែម្ដងនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួននិយាយអំពីសកម្មភាពដែលខ្លួនបានចូលបដិវត្តនិងផ្សេងទៀតហើយឯកសារនេះវាហាក់ដូចជាទម្រង់បំពេញគេហៅថាបំពេញជីវទស្សន៍6ខែម្ដងឬក៏1ឆ្នាំម្ដងហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីឯកសារដែល154.3 សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរលោកគឺថាតើឆាងយុគាត់និយាយត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលថាពិនិត្យមើលទៅលើប្រវត្តិរូបរបស់លោកគឺជាប្រវត្តិរូបដែលគេធ្វើឡើងប្រហែលជា6ខែឬក៏1ឆ្នាំម្ដងនោះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេខុសឆ្លាស់ហើយខ្ញុំនិយាយពីកាលៈទេសៈនឹងដែលខ្ញុំផ្សេងប្រត់នោះបាទ Thank you. Now, if we go to អរគុណឥឡូវនេះបើសិនបើយើងពិនិត្យមើលមិនចឹងតំណាងថាបរិញ្ញាបើសិនបើលោកមានការតវ៉ាជំទាស់ជាការហួសពេលទី2បើសិនបើលោកណែនាំដល់ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងការបដូរឬក៏រៀបចំការតាំងរបៀបកាត់តាំងសំណួរនោះយើងមិនអនុញ្ញាតទេភាគីទាំងសងខាងនោះមិនអាចបង្រៀនភាគីម្ខាងទៀតឲ្យតាំងសំណួរតាមវិធីណារបៀបណាទេតែលោកអាចជំទាស់បានបើការជំទាស់គឺជំទាស់មុនពេលសាក់សីឆ្លើយសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធាន
លោកទៅតែរំលឹកទៅឲ្យសាក់សីកុំឲ្យស្មានសូមឲ្យគាត់ឆ្លើយឲ្យបានខ្លីហើយសាក់សីបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីហើយសំណួរដែលត្រូវបានចម្លើយរបស់សាក់សីទៅនឹងសំណួរមុននោះគឺថាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហើយយើងអត់បានស្ដាប់ឮការបញ្ជាក់របស់សាក់សីទេដូច្នេះសូមឲ្យសាក់សីនិយាយចប់សិនកុំឲ្យលោកមេធាវីការពារក្តីកាត់គាត់ហើយសួរឲ្យគាត់ឆ្លើយតែថាបាទឬក៏ទេគឺថាមានចម្លាក់សំណួរខ្លះនោះទាមទារឲ្យមានការបញ្យល់អំពីសាក់សីដូច្នេះសូមឲ្យសាក់សីនិយាយឲ្យបានចប់សិនមុននឹងកាត់ផ្ដាច់ចម្លើយរបស់សាក់សីនោះ If I may briefly respond. ទវីខ្ញុំសូមឆ្លើយតបដោយខ្លីព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសាក់សីត្រឡប់មកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មមួយថ្ងៃទៀតនោះទេបើសិនបើចម្លើយរបស់គាត់គឺហួសពីគោលដៅនៃការសួរគឺថាសក្ខីកម្មដែលគាត់ផ្ដល់ភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរូបឬក៏ជីវទស្សន៍នោះហើយមានសំណួរមួយចំនួនពីចក្រមអង្គជំនុំជម្រះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺថាអ្នកជំនាញដែលគាត់បានមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះគឺគាត់និយាយអំពីប្រវត្តិរូបដែលមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយគាត់ផ្ទាល់នោះគឺបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរបស់សាក់សីហើយវាហាក់ដូចជាសំណួរដែលលើកឡើងដោយព្រះអាជ្ញាផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមិនបានសួរសាក់សីថាតើលោកយុឆាងនឹងនិយាយត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ហើយក៏សាក់សីបានឆ្លើយថាទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកសាក់សីនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំបន្តទៅចំណុចមួយទៀតប្រសិនបើគាត់ឆ្លើយថាមិនមែនជាជីវទស្សន៍ដែលផ្ដល់រយៈពេល6ខែម្ដងទេខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតប្រសិនបើអ្វីដែលយើងបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺ សាក់សីអាចបន្តចម្លើយរបស់លោកដែលឆ្លើយតបនឹងអ្វីៗនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យសង្ខេបខ្លីទៅបានហើយអំពីសំណួរចុងក្រោយដែលកាត់ដោយមេធាវីការពារក្តីអ្វីៗនេះអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាចម្លើយបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះដោយសាក់សីផ្ទាល់នាពេលនេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំចង់ជម្រាបថាកលៈទេសៈដែលខ្ញុំសរសេរប្រវត្តិរូបនេះជាកលៈទេសៈពិសេសគឺក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់លោករស់សរិនថាខ្ញុំនិងលោកគៀតឈុនជាភ្នាក់ងារ CA ដោយគាត់ដែរលោកអៀងសេរីបានហៅខ្ញុំទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់សួរអំពីហេតុនេះហើយគាត់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅសេប្រវត្តិរូបនេះបាទ Thank you. មេធាវីសូមអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មហើយយើងនឹងទទួលយកនៅចំណុចនេះឥឡូវនេះយើងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតគឺឯកសារដែលមានលេខ1/95.1 ហើយជាប្រតិចរិតនៃសាក់សី David Chandler ដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនៅថ្ងៃ24ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ហើយទំព័រ9ជាភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាខ្មែរក៏មានលេខ00826678ដល់79ភាសាបារាំងគឺមានលេខ0082565715ហើយភាសាអង់គ្លេសគឺ00828805ហើយគេសួរលោកអំពីប្រវត្តិរូបហើយគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនគិត
ថានេះគឺជាគោលដៅនៃការធ្វើឬក៏ស្នើសុំសមាជិកឲ្យធ្វើការរៀបចំនៅប្រវត្តិរូបនោះទេវាគ្រាន់តែជាសមាជិកបកត្រូវធ្វើម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាគោលដៅសំខាន់គឺជាការអនុវត្តដែលគេអនុវត្តជាសកលឬក៏ជាទូទៅដូច្នេះសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរលោកគឺថាតើវាជាការអនុវត្តឬក៏មិនមែនជាការអនុវត្តក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបដោយដែលលោក David Chandler ដែលជាអ្នកប្រវត្តិវិទូមួយរូបបានបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនចង់និយាយតែស21នោះទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីក្រសួងការបរទេសផងខ្ញុំអាចឆ្លើយថាពួកខ្ញុំដូចមិនដែលសរសេរប្រវត្តិរូបធម្មតា6ខែឬ1ឆ្នាំសរសេរម្ដងនេះព្រោះអ្នកដឹកនាំស្គាល់អស់ហើយដែលប្រវត្តិរូបនេះដូចខ្ញុំបានរបស់ខ្ញុំនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបគឺថាធ្វើឡើងដោយកលៈទេសៈពិសេសក្រោយការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំជាភេងារ CIA បាទ Okay, thank you. មេធាវីសូមអរគុណជាការពិតលោកបានឆ្លើយទៅលើចំណុចនេះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាមាននៅក្នុងបតិចរិករួចហើយដែលលោកបានឆ្លើយចង្អុលបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះនៅពេលនេះប្រសិនបើយើងមើលទៅលើចំណុចមួយវិញទំព័រ102ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរគឺ00 83 22 11បារាំង00 83 31 79អង់គ្លេសគឺ00 83 32 89នៅក្នុងនោះគឺលោកបានលើកឡើងថាអៀងសេរីបានហៅខ្ញុំទៅមន្ទីរនៅទៅក្រសួងការបរទេសហើយដែលក្នុងនោះបាននិយាយថាលោកសារិនគឺជាប្រធានខាងអាកាសចរហើយជាមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាមិត្តរបស់គៀតឈុនផងដែរហើយគេបានចោទថាគាត់នោះគឺជាប្រធានកិញ្ញ CIA ដោយសារតែគេចង់ដឹងអំពីថាគៀតឈុននេះគឺជាកិញ្ញឬក៏យ៉ាងណានោះហើយទើបគេអៀងសេរីហៅខ្ញុំទៅសួរពីបញ្ហានេះដោយពិចារណាទៅលើចំណុចនេះយើងក៏គួរមើលឯកសារ D1.4 D154.2 ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរូបបដិវត្តរបស់សួងស៊ីគឿនកលៈទេសៈនៃការសរសេរប្រវត្តិរូបតើលោកមានឯកសារនេះនៅចំពោះមុខដែរទេខ្ញុំនិយាយយោងឯកសារត្រង់ DEN ជាភាសាខ្មែរ00 82 46 20បារាំងគឺ00បើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីបញ្ជាក់លេខ EN ជាភាសាបារាំងឡើងវិញ Now, let's លោកមេធាវីបញ្ជាក់លេខ EN ជាភាសាបារាំងឡើងវិញព្រោះអ្នកបកប្រែបកអត់ទាន់ទេ Thank you. I believe it. មេធាវី00 29 07 01ទៅដល់02អង់គ្លេសគឺ00 82 65 69ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកបកប្រែបានទទួលលេខនេះហើយឯកសារនេះមានលេខ D154.2 នៅត្រង់ឯកសារនេះនៅក្នុងឯកសារនេះតើនៅពេលដែលលោកមើលតើលោកស្គាល់ទេឯកសារនឹងលោកតាមខ្ញុំចាំគឺឯកសារខ្ញុំសរសេរជាបារាំងនេះបាទដូចជាអក្សរដៃខ្ញុំមិនមានសរសេរជាខ្មែរទេបាទដូច្នោះបើលទ្ធភាពគឺថាអាចខ្ញុំមានឯកសារច្បាប់ដើមជាសរសេរអក្សរដៃខ្ញុំជាបារាំងបានបាទ
Now, it starts. មេធាវីឯកសារនេះចាប់ផ្ដើមដោយលើកឡើងថាជាបឋមខ្ញុំសូមលើកឡើងពីកលៈទេសៈដែលខ្ញុំបានសរសេរប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាចំណុចតែគឺជាឃ្លាដែលបកប្រែផ្លូវការហើយបន្តមកបានលើកឡើងទៀតថានៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ1977អៀងសារីបានកោះហៅខ្ញុំឲ្យទៅកាន់ការិយាល័យរបស់គាត់នៅមន្ទីរប1នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំប្រកបដោយទឹកមុខមាំថាតើខ្ញុំតាក់ទងជាប្រចាំដែរទេជាមួយរស់សរិនដែលជាអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ Royal Air Cambodia គាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងទេថារស់សរិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាជាភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA របស់អាមេរិករស់សរិនបានឆ្លើយដាក់ខ្ញុំនឹងគៀតឈុននៅទីនេះគឺវាបង្ហាញថាតាមប្រវត្តិរូបលោកសរសេរដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគឺលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងនេះថាលោកអៀងសេរីមិនបានប្រាប់លោកថារស់សរិនបានឆ្លើយដាក់លោកនោះទេខ្ញុំសូមមុនពេលលោកឆ្លើយសំណួរនេះគឺខ្ញុំសូមមើលទៅទំព័រនឹងដដែលខាងក្រោមខ្ញុំមិនដឹងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំទៅតែបានដឹងអំពីកលៈភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃករណីរបស់ខ្ញុំក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លឹមសារចម្លើយសារភាពរបស់ទូតកំដឿននៅខែធ្នូឆ្នាំ2001ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើក្រោយឆ្នាំ79នៅពេលដែលលោកមើលចម្លើយសារភាពរួចហើយនោះទើបលោកដឹងថាមានឈ្មោះលោកនៅក្នុងនឹងហើយលោកមានការច្របូកច្របល់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងតុលាការនិងអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់លោកតែអញ្ចឹងដែរឬទេលោកប្រធានខ្ញុំមិនសូវយល់សំណួររបស់ណាលោកមេធាវីសូមគាត់សួរច្បាស់ម្ដងទៀតបាទអញ្ជើញលោកមេធាវីតាំងសំណួរចំពោះសាកសីថាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមលោកព្យាយាមបញ្ជានៅសំណួរបែបដឹកមុខមេធាវីខ្ញុំនឹងគោរពតាមការណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះលោកសាកសីតើលោកនៅតែរក្សានៅខ្លឹមសារដែលលោកសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់លោកដដែលថាអៀងសារីមិនបានប្រាប់លោកថារស់សរិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយចោទថាជាភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA ហើយឆ្លើយដាក់លោកគឺគាត់មិនបានប្រាប់លោកអញ្ចឹងទេតែអញ្ចឹងដែរឬទេលោកនៅតែរក្សាសម្ដីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់លោកដដែលដែរឬទេបាទខ្ញុំនៅតែរក្សាអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរបាទ And សំណួរតាមប្រវត្តិរូបរបស់លោកដែលលោកសរសេរត្រង់ទំព័រដដែលនេះគឺបានបង្ហាញថាលោកបានអានចម្លើយសារភាពរបស់តូចខំដឿនគឺនៅក្រោយខែធ្នូឆ្នាំ2001តើលោកនៅតែរក្សាសម្ដីនេះដដែលដែរឬទេខ្ញុំមិនសូវយល់សំណួររបស់លោកមេធាវីទេបាទ Okay, sir. មេធាវីខ្ញុំលើកឡើងនៅអ្វីដែលលោកបានសរសេរលោកបាននិយាយថាខ្ញុំទើបនឹងបានដឹងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃករណីរបស់ខ្ញុំក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លឹមសារនៃចម្លើយសារភាពរបស់តូចខំដឿន
នៅខែធ្នូឆ្នាំ2001ដូច្នេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលយើងអាចនិយាយថាក្រោយខែធ្នូឆ្នាំ2001នោះទើបលោកបានអាននិងបានដឹងអំពីចម្លើយសារភាពរបស់តូចខំឌឿនតើអញ្ចឹងដែរឬទេបាទដូច្នោះមែនបាទគឺថាខ្ញុំបានដឹងចម្លើយសារភាពតូចខំឌឿននៅឆ្នាំ2001បាទAnd សំណួរលោកបានកត់សម្គាល់ថាលោកគឺជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ដែលដឹងច្រើនហើយលោកបានជម្រាបយើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃ16ខែសីហាសប្តាហ៍មុនគឺលោកបានជម្រាបយើងខ្ញុំនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកការងារសរសេរប្រវត្តិរូបរបស់លោកនេះតើលោកបានយោងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែរឬទេឬក៏លោកបានមើលចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការរួមជាមួយលោកពីមុនដែរឬទេនៅពេលដែលលោកសរសេរប្រវត្តិរូបនេះខ្ញុំមិនបានមើលចម្លើយសារភាពណាទេបាទខ្ញុំក្នុងពេលខ្ញុំសរសេរប្រវត្តិរូបនេះ all right មេធាវីសូមអរគុណតើលោកបានអានចម្លើយសារភាពរបស់រស់សារិនដែរឬទេខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែខ្ញុំដូចបានអានពីឆ្នាំ2010ខ្ញុំទៅរកឯកសារហ្នឹងនៅទូស្លែងខ្លួនខ្ញុំមក Yes, and that was the មេធាវីចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់សួរឲ្យលោកឆ្លើយពីមុនគឺបានន័យថាក្រោយពេលលោកសរសេរប្រវត្តិរូបផ្ទាល់របស់លោកក្រោយពេលនោះជាច្រើនឆ្នាំមកគឺទើបលោកបានឃើញនឹងបានពិនិត្យមើលលើចម្លើយសារភាពផ្សេងៗទៀតជាច្រើនតើអញ្ចឹងដែរឬទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទ and I take សំណួរខ្ញុំយល់ថានៅក្រោយពេលដែលលោកអានចម្លើយសារភាពទាំងអស់នោះហើយទើបលោកកត់សម្គាល់ឃើញថានៅពេលដែលគេឆ្លើយសារភាពនោះនៅពេលដែលគេឆ្លើយដូច្នោះហើយទើបគេចាត់ឲ្យលោកនោះសរសេរប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអត់ទៅលោកធានខ្ញុំដូចមិនសូវយល់សំណួរអរគុណ លោកវិទ្យាអាចតាំងសំណួរថាជាថ្មីព្រោះវិបាកយល់សំណួរជាភាសាខ្មែរវិបាកយល់ thank you មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធាននៅពេលដែលលោកអានចម្លើយសារភាពនានានោះមកជាពិសេសចម្លើយសារភាពរបស់រស់សារិននៅពេលនោះតើលោកបានពិនិត្យនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបរិច្ឆេទថាគេបានសរសេរនៅពេលណាហើយគិតអំពីពេលដែលគេស្នើសុំនោះឲ្យលោកសរសេរចម្លើយសារភាពតើលោកមានគិតអំពីចំណុចទាំងអស់នោះទេនៅពេលនោះខ្ញុំក៏នៅដូចអត់ច្បាស់អំពីសំណួរនេះដែរបាទ very well មេធាវីបាទខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខយោងតាមឡុងនរិននៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2007ឯកសារលេខ E3 លើ34
គាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រលេខ4ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរគឺ002040 07 ដល់ 08 បារាំងគឺ0049 10 03 ទៅដល់ 04 អង់គ្លេសគឺ0022 35 56 នៅក្នុងនោះបានលើកឡើងថាលោកនរិនបានលើកឡើងថាគឺលោកបានស្នើសុំឲ្យគាត់នឹងសរសេរប្រវត្តិរូបតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលលោកនរិននេះនិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលថាលោកនឹងនៅក្រសួងការបរទេសដែលឲ្យគាត់នឹងសរសេរប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ If you recall. ប្រសិនបើលោកនឹកឃើញហើយចាំតែអញ្ចឹងទេ បាទអញ្ចឹងមែនព្រោះគាត់នៅជាសមាជិកនៅក្នុងផ្នែករបស់ខ្ញុំបាទ And that biography សំណួរប្រវត្តិរូបនោះគឺប្រវត្តិរូបមួយដែលលោកឆាំងយុគបាននិយាយថាត្រូវបានស្នើសុំឲ្យសរសេររាល់6ខែម្ដងឬក៏ជាប្រវត្តិរូបផ្សេងតើលោកចាំទេហើយលោកនឹកឃើញទេបើមិនជាលោកនឹកមិនឃើញហើយមិនចាំទេមិនជាបញ្ហាអ្វីនោះទេប្រវត្តិរូបដែលខ្ញុំបានស្នើឲ្យលោកនរិនសរសេរហ្នឹងគឺថាដោយប្រវត្តិរូបដែលលោកអ៊ីងសេរីបានស្នើខ្ញុំផ្សេងព្រោះមានការចោទប្រកាន់ថាលោកនរិនជាភ្នាក់ងាររបស់ CA ពេលដែលគាត់ដឹកនាំនិស្សិតខ្មែរនៅណាជេកូស្លូវ៉ាគីពេលនោះនៅខ្ញុំថានៅឆ្នាំ1971ឬ72ខ្ញុំចាំច្បាស់ពេលដែលទៅវាយស្ថានទូតរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរប្រចាំប្រទេសជេកូស្លូវ៉ាគីហើយកាន់កាប់ស្ថានទូតនោះបាទជាមួយដោយពេលនោះមានដោយលោកអ៊ីស៊ុបកំធីនៅទីនោះដែរបាទក្នុងកាលៈសែកសានេះគឺគេបានចោទប្រកាន់លោកលន់នរិនថាការនឹងទៅវាយស្ថានទូតនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់អង្គការចាត់តាំងសហរដ្ឋអាមេរិក CA ធ្វើឡើងដើម្បីស្រួលបង្កប់ក្នុងគណៈសេរូបរងជាតិកម្ពុជាបាទគឺដូច្នោះប្រវត្តិរូបរបស់លោកនរិននេះមិនមែនជាប្រវត្តិរូបធ្វើ6ខែម្ដងឬមួយឆ្នាំម្ដងទេគឺជាប្រវត្តិរូបធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈពិសេសបាទ Okay, and we're speaking Menevi បាទយើងនិយាយអំពីឡុងនរិនមែនទេ Okay, thank you. Menevi សូមអរគុណលោកចំពោះពេលវេលាដែលនៅសល់នេះគឺខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ប្រធានបទមួយទៀតដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់បំភ្លឺគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលលោកតាក់ទងជាមួយនឹងភីភួននៅពេលដែលលោកមកផ្ដល់សកម្មកម្មនៅទីនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់សួរអំពីចំណុចនេះនៅថ្ងៃ14ខែសីហាឆ្នាំ2012ទំព័រ104ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរគឺ84បារាំងគឺទំព័រ115ទៅដល់116លោកបានលើកឡើងថាគាត់បានទូរស័ព្ទមកកាន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទៅជួបគាត់នេះគឺអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយនៅថ្ងៃ14សីហាឆ្នាំ2012ខ្ញុំចង់យល់ឲ្យបានច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំសួរលោកហាក់ដូចជាបង្ហាញថាលោកជាអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់គាត់តើមួយណាគាត់ទូរស័ព្ទមកលោកឬក៏លោកហៅទៅគាត់បាទទូរស័ព្ទពី2ដងគឺម្ដងលោកភីភឿនហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មកដល់ភ្នំពេញហើយខ្ញុំសូមជួបគាត់មិនមែនពេលជាមួយគ្នានោះទេពេលក្រោយទេណាដូច្នោះខ្ញុំថាឥឡូវតើជាម៉េចនៅកន្លែងណាខ្ញុំនឹងទៅជួបបាទដូច្នោះខ្ញុំជាអ្នកផ្ដើមគំនិតជួបគាត់បាទហើយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់លោកមេធាវីថាបើក្រៅពីខ្ញុំមើលទៅគាត់មិនជួបទេព្រោះខ្ញុំមិនបានសម្ដីដែលគាត់និយាយនោះមិនច្បាស់លាស់ទេ
ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគាត់មានថាទេបាទ Okay, thank you. មេធាវីសូមអរគុណនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2012ត្រង់ទំព័រ49ខ្មែរទំព័រ40ដល់41បារាំងគឺ50ទំព័រ52ដល់53លោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចាំច្បាស់នោះទេនៅពេលដែលចាក់ចេញពីម៉ាឡៃនោះនៅពេលព្រឹកនោះគាត់មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់បានយកឯកសារមកជាមួយគឺនៅប្រហែលជាម៉ោង6ព្រឹកនៅម៉ោង9ទៅម៉ោង10នោះខាងអបតកក៏យកគាត់ពីផ្ទះគាត់ពីម៉ាឡៃទៅភ្នំពេញនៅទីនេះគឺគាត់លោកបានជម្រាបយើងខ្ញុំថាគាត់នឹងបានមកផ្ទះលោកនៅម៉ោង6ព្រឹកហើយយកឯកសារមកជាមួយតើនោះគឺជាការជួបលើកដំបូងហើយដែលបានជួបនៅពេលនោះតើអញ្ចឹងមែនទេបាទជួបអញ្ចឹងមែនគឺថាគាត់យកសម្ភាររបស់គាត់ដែលផ្សាយជាប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ដែលផ្សាយក្នុងទស្សនវិជ្ជាការពិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមកដល់ខ្ញុំម៉ោង6រួចគាត់ទៅចំការគាត់ថាទៅចំការទៅដកដលងឆ្លៀតដកដលងបន្តិចមុននឹងឡានរបស់តុលាការទៅយកគាត់ម៉ោង9ឬម៉ោង10បាទគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៅ Okay, thank you. មេធាវីសូមអរគុណតើគាត់នឹងយកឯកសារនឹងដោយខ្លួនឯងមកឬក៏គាត់ជាអ្នកស្នើឬក៏លោកជាអ្នកស្នើសុំឲ្យគាត់យកឯកសារដែលគេចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតដោយ DC Cam នោះលោកជាអ្នកស្នើសុំឬក៏គាត់យកមកដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអ្នកស្នើសុំឲ្យគាត់យកមកព្រោះគាត់បានប្រាប់ថាមានគេផ្សាយពីរឿងគាត់ហើយខ្ញុំក៏បាទ All right, thank you. មេធាវីសូមអរគុណហើយលោកបានបន្តនិយាយទៀតថានៅទំព័រដដែលទេលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគាត់មិនមានអ្វីនិយាយទេហើយខ្ញុំសាក់សីអញ្ជើញសាក់សីទៅបត់ជើងហ៎អញ្ជើញចាអញ្ជើញបាទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសម្រួលដំណើររបស់គាត់ លោកមេធាវីការពីក្តីលោកអៀងសេរីតើលោកត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានទៀតក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក្សីរូបនេះមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំត្រូវការប្រហែលជា10នាទីប៉ុណ្ណោះអរគុណសាក់សីមិនអាចទៅរួចទេណាឥឡូវសាក់សីសម្រាប់សិនចុះមន្ត្រីនៃមេធាវីការមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីសម្រាប់ចុះនាំគាត់ទៅសម្រាប់ចុះចុះលោកមេធាវីការពីក្តីលោកអៀងសេរីលោកនួនជាតើមានពេលមានទំនួលអ្វីចង់សួរសាក់សីរូបនេះដែរទេហើយដែលបន្ថែមលើឯកសារមួយដែលយើងបានសម្រេចរួចហើយកាលពីព្រឹកមិញហើយប្រសិនបើត្រូវការសួរហ្នឹងតើអាចប្រមាលមើលទៅត្រូវការពេលវេលាប្រមាណ Thank you, Mr. មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមានសំណួរតែ3ទេពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយកមកប្រើប្រាស់សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរនោះគឺបានឆ្លើយក្នុងពេលដែលលោកកណ្ណវ៉ាបានសួររួចមកហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំដូចជាមិនត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមនោះទេ
គុណលោកបានបង្ហាញបញ្ជាក់ច្បាស់លើបញ្ហានេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារសាក់សីនេះមានបញ្ហាសុខភាពហើយมันអាចបន្តផ្ដល់សកម្មបានទេទោះបី10 មីនិតក៏ដោយតាមទំនងនាពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទៅគឺគ្រោះជាមួយគាត់ចុងក្រោយមើលថាតើ10 មីនិតអីគាត់អាចបញ្ចប់បានទេដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពអាចបញ្ចប់ពេលនេះគាត់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានតែម្ដងនៅក្រោយនៅពេលរហ័សថ្ងៃត្រង់នេះក៏មិនវិចាំរងចាំផងណាបើពីគ្រោះជាមួយគាត់សិនបើមិនជាគាត់អាចបន្តសូមលោកបន្ត10 មីនិតទៀតដើម្បីបញ្ចប់សំណួរដេញដោលដោយមេធាវីការពារក្តីលោកអៀងតារីពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងមេធាវីការពារក្តីនួនជាតំណងគាត់មិនត្រូវការពេលវេលាបន្តទៀតទេដូច្នេះវាពេលវេលាតែ10 នាទីទេមិនគួរឲ្យគាត់ទៅធ្វើដំណើរមកស្អែកទៀតទេវាមិនតំណងលោកមិនខលកណ្ដវ៉ាតើភាពចាំបាច់ដែរទេឥឡូវហ្នឹងនៅមីនិតចុងក្រោយព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅមិនរួចទេទោះបីតែរសៀលទៅមិនរួចដែរហើយពេលវេលាដែលលោកស្នើតាំងសំណួរហ្នឹងគឺតែ10 មីនិតទៀតទេតើសារៈសំខាន់នៃសំណួរ10 មីនិតនេះថាចាំបាច់ក្នុងការឲ្យគាត់ទៅវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃស្អែកដែរទេដើម្បីអង្គជំរះពិចារណាសម្រាប់ទៅបញ្ហានេះពីព្រោះគាត់មើលទៅស្ថានភាពសុខភាពគាត់មានអាការៈមិនល្អទេហើយគាត់បានបង្ហាញច្បាស់ថាគាត់មិនអាចមកផ្ដល់ទៅកិច្ចកម្មនៅរសៀលនេះទេហើយបើស្អែកមកតែ10 មីនិតនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរ Thank you, Mr. មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានគឺខ្ញុំបានកាត់បន្ថយរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅលើការសួរដេញដោលរួចមកហើយខ្ញុំគឺត្រូវការដើម្បីចង់បញ្ជាក់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនទៅកាន់សាក្សីហើយនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលយើងមើលបតិចរិកនោះគឺថាយើងមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវសួរបញ្ជាក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែចង់ទុករយៈពេល10 នាទីនេះដើម្បីឲ្យសាក្សីត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីយើងខ្ញុំដេញដោលបន្ថែមបញ្ជាក់លើចំណុចទាំងអស់នេះសូមអធិស្ឋានដែរលោកប្រធានបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសំលមើមនឹងសម្រាប់ហើយយើងមិនអាចបន្តស្រាប់តកិច្ចកម្មសាក្សីទ្រង់ទីគឿនបានទេទោះបីពេលវេលាតែ10 នាទីក៏ដោយព្រោះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកខាងសុខភាពហើយដោយសារភាពចាំបាច់នៃការសួរដេញដោលរបស់មេធាវីការពារក្តីអង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោកក្រសួងសិគឿនមកបន្តផ្ដល់កិច្ចកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតហើយចំណាយពេលប្រហែលជាអតិបរមា10 នាទីតាមការកំណត់ស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកអៀងសេរីដូច្នេះជាពេលវេលាចុងក្រោយហើយដែលថាសាក្សីប្រឈមនឹងសម្ពាធនៃការតាំងសំណួរដេញដោលនៅក្នុងអង្គសកម្មការនេះហើយសូមសាក្សីអត់ធ្មត់ហើយសូមអញ្ជើញមកបន្តផ្ដល់កិច្ចកម្មតាមការកំណត់គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលនឹងផ្ដល់កន្លែងរដ្ឋសម្រួលហើយនឹងបកគលគាត់ឲ្យទៅពេទ្យពិនិត្យសុខភាពគាត់ភ្លាមហើយនឹងរួចសម្រួលបញ្ជូនគាត់ត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានកូនក្រីរបស់ខ្ញុំចង់តាមដាននីតិវិធីនៅបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមដោយសារគាត់ឈឺចង្កេះនិងការឈឺក្បាលហើយមិនមានការផ្ចង់អារម្មណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំលិខិតបោះបង់សិទ្ធិនេះផងដែរជូនលោកប្រធានសូមអរគុណលោកមេធាវីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើលោក
វាគង់តែបើលោកចង់ឬក៏គាត់ទៅជាការស្នើសុំទេឬក៏គាត់ចង់ធ្វើដូច្នេះចង់នឹងការស្នើសុំដូចមានពាក្យនឹងខុសគ្នាឆ្ងាយណាមានតែសូមអរគុណលោកប្រធានដើម្បីឲ្យច្បាស់គឺកូនក្តីរបស់ខ្ញុំគាត់មានការឈឺក្បាលឈឺចង្កេះនិងការមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍ជាទូទៅបានដូច្នេះហើយគឺគាត់សូមនឹងចង់ទៅបន្តការតាមដាននីតិវិធីនៅបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមបាទអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសហការនេះតាមឧបករណ៍អសទោសរយៈពេលធ្វើសម្ដែងការពេញមួយរសៀលនេះដោយគាត់លះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះតម្រូវឲ្យក្រមមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជាប្រគល់មកអង្គជំរះភ្លាមនៅពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសម្ដែងការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការដោយមានចុះហត្ថលេខាឬប្រតិថ្នាំម្រាមដៃយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីជនជាប់ចោតនួនជាប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោតទោសជាប់ប្រព័ន្ធសោតទោសសម្រាប់ជនជាប់ចោតរំនេះអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ដែងការនេះសម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការនៅរសៀលនេះប្រកបអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្ដែងការនេះដោយនៅរសៀលនេះទុកឲ្យនួនជានៅក្នុងបន្ទប់ដែលរៀបចំជាស្រេចនៅឧបករណ៍សោតទោសសម្រាប់គាត់អាចតាមចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយដោយឡែកលោកខៀវសំផនឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្ដែងការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ